어디 보는 거야, 지호? 할머니 봐봐. 애들 보는 거야? 봐봐. 저 할머니. 지호 할머니. 할머니. 아빠. 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 할머니. 지호야. 할머니. 지호야. Wow, you got your ball. You found your ball. Oh. 지호야. 김지호. 지호야. 김지호. 김지호. 지호, 할머니. 지호. 입을. 빨간 양말 입을. 아이고. 와! 하나, 둘. 하나, 둘. 이 질문은 지호 발달 검사 이후에 의사 선생님께 매달려서 제가 정말 간절하게 물었던 질문이고, 또 스스로에게 수백 번, 수만 번 이상을 했던 질문입니다. 왜 이렇게 되어버린 걸까요? 물론 주류의학에서는 자폐는 신경 이상학적으로 생긴 장애이며 이것을 치료할 수가 없습니다. 원인을 알 수 없기 때문이죠. 그리고 원인을 알 수 없으니 치료 방향을 제시해 줄 수도 없고, 다만 아이의 증상에 따른 훈련 정도를 권유를 받습니다. 훈련을 통해서 아이가 조금이나마 이 사회에 적응할 수 있게끔 그렇게 어릴 때부터 훈련을 시켜야 한다. 이 정도가 다인 거죠. 여기서 좀 더 친절한 의사 선생님 경우에는 부모의 잘못이 아닙니다. 지금부터라도 경제적으로 어떻게 돈을 좀 많이 모으셔서 아이의 미래에 대비하시기 바랍니다. 이 정도의 친절한 조언을 드릴 수가 있습니다. 지금은 잘 알고 있지만 그 당시에는 전혀 몰랐던 일, 그리고 꿈에도 생각하지 못했던 연관성, 우리 아이의 건강적인 문제들, 왜 우리 아이들은 대사 활동이 좋지 못하고 그래서 잠을 잘 자지 못하며 또 왜 배변 활동을 충분히 잘 못하는지, 왜 변비에 걸려서 이렇게 고생을 하고 또 설사로 인해서 하루 종일 배가 아픈 건지, 그래서 왜 아이가 새벽에 잠을 깨서 그렇게 미친 듯이 괴로워하고 우는지, 그 연관성에 대해서는 어떠한 의사 선생님도 조언을 해주시지 않았어요. 제가 아이가 변비가 심한데 이거는 왜 이럴까요? 그때 한 주류 선생님께서는 이렇게 말씀해 주셨어요. 자폐 아이들은 원래 배변 활동에 문제가 많고요. 그리고 수면에도 문제가 많아요. 자폐이기 때문에 그렇습니다. 정말 무책임한 이야기지 않나요? 우리 아이들이 표현을 못하니
이 아이가 그 문제로 얼마나 고통스러울지 그 누구도 관심을 가지고 조언을 해주지 않았어요. That parents feel like they're doing everything, but actually there are some really important aspects missing. So let's talk about that. I think in general, it's just important to remember that we're looking at trying to do everything to make the child healthy, first of all, from a medical, physical perspective. So that means the very, very first thing is sleep. And sleep is super, super important because the whole concept of ABA is about intensive teaching. And let's face it, if any of us don't get enough sleep, we are also not going to do very well learning. So I would really recommend that you talk with some specialists. And this goes beyond your pediatrician. I think for me, when I'm looking at underlying health issues that are out of the ordinary, I will not really go to my family physician or, in this case, a pediatrician. I like to talk to functional medicine physicians because they are the ones that try to help you figure out what's causing the problem, and then also will give you more natural supplements that will help solve the problem. So the first thing is making sure that the child is receiving any kind of intervention that they need for sleep. Now, so that becomes really important. You need to figure out the sleep patterns because, you know, there's a big correlation with autism or autism-related behaviors and our neurotransmitters. And when you don't get enough sleep, you're just not able to produce sufficient amounts of the right neurotransmitters. So sleep is important. Secondly, any other type of health issue for you know, I always repeat this now because I can never forget that I did one time I did an evaluation for a family, and the evaluation was, you know, almost 2 hours of me asking questions. And then at the very, very end, the parent, I said, is there anything else? And they said, oh yeah, by the way, he also has diarrhea about 10 times a day. He's always had it his whole life. The doctor told me that's part of the autism. It is not. It is not. Any kind of gastrointestinal issues, any kind of abdominal, whether it's inflammation, redox, just irritation from various foods, all of those types of things need to be handled and dealt with because, again, these are things that are not only keeping the child uncomfortable, but also possibly affecting the immune system, which is mostly in the GI tract. And then we have other problems if our immune systems are not working correctly. So health is very, very important. Along with health comes diet. And I know this parent wrote that their child, I believe they said, casein and gluten, if I'm not wrong. Yeah, they said gluten and milk-free. A lot of kids have difficulty digesting those particular products, but they could also be reacting to corn, to soy, to food additives, to food coloring. I mean, there's a ton of stuff. So it would be very important, again, to identify a nutritionist or dietitian, or again, a functional medicine doctor who can help, and you can not just do urine analysis and stool sample analysis, but also, of course, there are blood tests. It really is very important to get the diet right. Then when you get the diet right and the health and the sleep, and you are paying attention to the sensory issues with the child, that's also important. Not all of our kids have the ability to receive information with all of their senses. 제가 이 박사님의 비디오를 지호가 처음 오티즘 의심을 갖고 있던 상황에서 봤더라면 아마 지호가 지금 좀 굉장히 더 많이 달라졌을 거라고 저는 확신을 합니다. 제가 처음에 지호의 유튜브 채널을 만들 때는
지호 같은 아이가 많을 거라고 생각을 안 했어요. 원래 자폐 아이들의 증상도 다양한 만큼 원인도 다양하고 또 시기를 하지 않아도 또 ABA만으로 좋아지는 아이들도 많이 봤었기 때문에 지호와 같은 어떤 변비나 이런 소화기관 쪽에 문제가 있었던 아이가 그것으로 인해서 자폐 증상이 발생했거나 아니면 좀 더 심해진 경우에 도움을 좀 받으실 수 있지 않을까, 이런 생각으로 제가 채널을 만들었는데 요즘에는 그 생각이 완전히 바뀌었어요. 우리 아이들에게 건강한 음식은 면역성이 일반 아이들보다 약하다고 짐작되는 자폐 아이들 뿐만이 아니라 일반 아이들에게도 음식은 굉장히 중요합니다. 영국의 친햄파크 초등학교라고 하는 곳이 있습니다. 인근 다른 초등학교에 비해서 이 친햄파크 초등학교는 굉장히 문제 초등학교였어요. 성적은 말할 것도 없고요. 아이들 간에 일어나는 폭력적인 사건, 공격성, 교사와의 트러블, 이런 것들이 굉장히 많이 발생되는 초등학교였어요. 이 교장 선생님이 패트릭 홀포드라고 하는 영국의 심리학자에게 부탁을 합니다. 우리 학교가 무슨 문제가 있길래 이럴까요? 좀 해결 방법을 좀 찾아주세요. 라고 이제 부탁을 하게 되죠. 그래서 이 패트릭 홀포드가 친햄파크 초등학교에 방문합니다. 무엇이 문제인지를 알아봤죠. 교육과정, 교사의 질, 아이들의 물리적인 환경, 교실 공간, 다양하게 이런 것들을 측정을 해봤습니다. 그랬더니 다른 인근 초등학교하고 차이점 단 한 가지였어요. 급식이었습니다. 다른 인근의 다른 초등학교에 비해서 이 초등학교는 유난히 정크푸드가 많이 아이들에게 급식으로 제공되고요. 아이들한테 탄산음료까지 제공하고 설탕이 많이 들어있는 음식들이 제공이 되었어요. 패트릭 홀포드는 심리학자이면서 영양에 대한 관심이 굉장히 많은 심리학자입니다. 그래서 교장 선생님에게 제안을 했죠. 양질의 단백질이 포함되어 있고 제철 음식, 그리고 좋은 탄수화물이 포함되어 있는 것으로 급식을 바꿔주십시오. 그랬더니 지금 그래프를 보세요. 단 2년 만에 이렇게 성적이 놀라울 정도로 향상이 되었습니다. 단지 급식만 바꿨을 뿐인데 말이죠. 뇌에는 우리가 영양분을 제공을 해야지 뇌가 움직입니다. 뇌가 움직이게 하는 연료는 두 가지, 산소와 음식물입니다. 그래서 좋은 음식물을 제공해야 뇌에도 그만큼 좋은 작동을 하게 됩니다. 그 반대로 우리 아이들의 뇌에 치명적인 음식이 있습니다. 올리라고 하는 사람이 연구를 했는데요. 쥐들한테 화학조미료가 잔뜩 들어있는 음식을 지속적으로 제공을 했어요. 그랬더니 일정 기간 지나서 이 쥐의 뇌세포를 살펴보니까 시각 피질이 문제가 생기기 시작하고요. 뇌세포들이 손상되는 것을 발견을 하게 됩니다. 우리 아이들이 정말로 좋아하는 음식들이 많이 있죠. 대체적으로 자폐성 장애, 특히 중증 자폐를 갖는 아이의 뇌파를 보면 델타가 높고요, 알파가 낮고요, 베타가 높습니다. 이런 사실들을 알 수 있다는 게 참 신기합니다. 뇌파를 찍어서 이 아이의 심리적인 상태와 현재 뇌 속에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 안다는 게 말이 안 되는 것 같은데 이게 말이 됩니다. 이게 현실적으로 이게 가능해요. 알파가 무엇이냐면 편안한 안정된 상태일 때 나오는 뇌파예요. 이것을 봤을 때 알파가 대략적으로 8Hz에서 10Hz 구간을 알파라고 합니다. 제가 표시를 해드릴 거예요. 알파가 어떻게 솟았나 한번 보세요. 왼쪽은 정상 발달하는 아이의 알파이고요. 오른쪽은 지호, 즉 자폐를 가지고 있다 하나 굉장히 양호한, 굉장히 마일드하고 상호작용 너무 잘 되고요. 컨디션이 괜찮은 아이의 그 아이의 뇌파지 원본입니다. 이거는 그 어머님께 제가 받은 거예요. 사실상 둘이 뇌파를 비교했을 때는 차이점이 없어요. 지호의 뇌파가 굉장히 좋습니다. 대략적으로 봤을 때 이 알파라는 부분이 봉긋 올라옵니다. 그것이
정상 아이의 경우에 그렇다는 것이고, 혹은 자폐를 갖고 있더라도 굉장히 경증이거나 좀 마일드한 경우에 이런 예쁜 모습으로 좀 곡선을 그리면서 높이의 차이는 있겠지만 이런 완만한 모습으로 쭉 가라앉습니다. 그리고 굳이 지우의 뇌파에서 단점을 찾아보자면, 일단 제가 의사가 아니라 좀 조심스럽기는 한데 떨림이 있어요. 뇌파에서 약간 모양새가 좀 떨림이 있는데 이게 좋지 않다라고 저는 알고 있습니다. 오티즘을 한 줄로 정의하면 신경학적인 이상으로 인한 전반적인 발달 장애입니다. 네, 이 한 줄 표현에는 우리 아이들의 고통은 어디에도 나와 있지 않습니다. 제 마음을 가장 아프게 했던 사실은 아이가 소리가 크게 들리고 또 배변을 하지 못해서 너무나도 힘들고 이런 신체의 아픔과 고통을 그 조그만 몸으로 견뎌내면서 그 고통이 너무 힘들어서 마음의 문을 닫고 그리고 표정이 없어지고 또 사람에게 관심을 가지지 못하며 그래서 정작 배워야 하는 이 세상을 살아가는 기술을 익히지 못하는 겁니다. 이렇게 표현을 못하니 부모님들은 아이가 얼마나 힘든지 짐작만 할 뿐 정확하게 아이의 상태를 이해하지 못합니다. 그래서 제가 뇌파를 찍고 지호의 상태를 이해하게 되면서 저는 정말 기뻤어요. 우선 로운 아빠가 이야기하듯 지호는 알파가 높습니다. 이 상태는 많이 안정되고 편안한 상태라고 해요. 이 뇌파는 사실 인지나 아이의 지능 그리고 자폐의 정도와는 또 별개의 문제입니다. 제가 이해하는 뇌파의 상태는 지호는 많이 안정화가 되어 있기 때문에 학습이 가능하고 그 학습을 통해서 인지가 많이 끌어올려진 케이스라고 저는 보고 있습니다. 물론 지호의 치료 전에 뇌파를 찍어보지 않았기 때문에 지호의 뇌파의 어떤 변천사는 볼 수가 없습니다. 그러나 지호가 상동 행동이 심하고 이 앞전 영상에서 보셨던 바와 같이 무표정하고 또 사람에게 관심이 없었던 그 시절에는 아이가 결코 뇌파가 좋았을 거라고 생각은 들지 않습니다. 무척이나 불안하고 알파파가 거의 없거나 있다고 해도 아주 조금 있었던 상태였을 거라고 저는 생각을 하는데요. 그리고 알고 계시겠지만 지호는 아직 TMS나 멀트 치료 전입니다. 지호의 뇌파에서 가장 문제시 되는 부분이 떨림이 있는 부분인데요. 이 부분으로 인해서 제가 유추해 볼 수 있는 것은 지호가 아직도 남아있는 시각추구라던가 어떤 감각적인 아주 조금 남아있는 감각적인 문제들로 인한 것이 아닐까 저는 이렇게 유추를 해보고 있습니다. 그래서 제가 TMS나 멀트 치료를 통해서 기대하는 바는 지호가 좀 더 안정적인 상태에 도달하는 겁니다. 물론 이 치료를 통해서 무슨 요술 방망이 마냥 지호에게 부족한 언어적인 부분이라던가 말이 갑자기 확 더 많이 트인다던가 이런 효과를 볼 수 있으면 좋겠지만 제가 이해하는 이 뇌파의 상태라던가 뇌파의 특성상 그런 발달이 갑자기 일어날 거라고는 생각하지 않습니다. 물론 그 전에 쌓아놨던 인풋이 많다면 시너지 효과로 인해서 뇌파가 안정되면서 숨어있던 그 쌓였던 능력들이 발현될 수는 있다고 생각해요. 그렇지만 아무런 인풋이 없는 상태에서 아이가 뇌파가 좋아졌다고 갑자기 없던 능력이 생길 거라고는 생각하지 않습니다. 제가 이 TMS 치료가 반가운 이유는
6주나 8주의 짧은 기간 동안에 아이의 뇌파를 자극해서 안정된 상태로 만들어 준다는 거예요. 사실 시기는 정말 오래 걸리거든요. 저는 시기와 여러 치료들로 지효의 뇌파가 이 정도로 안정된 모양을 그리기까지 정말 오래 걸렸었거든요. 그런데 이걸 단 몇 주 만에 이렇게 만들어 준다는 건 사실 정말 기적 같은 일이에요. 그래서 이 TMS 치료가 지호에게 잘 먹혔으면 합니다. 제가 지호의 자폐 치료를 정확하게 만 2년 6개월간, 좀 더 될 수도 있겠네요. 해오면서 제가 배웠던 것은, 내가 지호에게 궁극적으로 원하는 것은 아이의 안정과 행복이구나. 아이가 더 이상 고통스러워하지 않고 인생의 즐거움을 웃음으로 표현할 수 있는 그런 상태구나 라는 걸 알게 됐어요. 물론 아이가 그 상태를 이루고 또 발달도 정상 아이를 따라잡는 수준이 된다면 그땐 또 다른 욕심이 생기겠죠. 저도 결국은 부모니까요. 그렇지만 지금 현재 제가 TMS 치료를 통해서 얻고자 하는 것은 지호가 그나마 조금 남아있는 불안이라던가 그나마 남아있는 감각적인 불안정을 해소하고 좀 더 편안한 상태가 되었으면 좋겠습니다. 그 이후에 말을 더 잘하게 된다던가 인지가 더 올라오는 것은 사실 그 이후의 문제예요. 아이가 편안하면 당연히 아이의 타고난 능력이나 IQ에 따라서 발달은 올라올 거라고 생각합니다. 물론 저의 성격상 가만히 두지는 않을 거예요. ABA든 플로우 타임이든 열심히 해서 아이를 인지를 높이려고 또 제가 용트림을 하겠죠. 그런데 어떤 자폐 치료를 하시더라도 아이의 안정과 건강을 우선적으로 챙기셨으면 좋겠어요. 이 영상을 만든 목적은 이것입니다. 그럼 긴 영상 시청해 주셔서 감사드립니다. 오늘도 아이와 함께 행복하세요.